परम आराध्य परम दयाल श्री श्री ठाकुर श्रीपाद पंकज तले मोर कोटि कोटि प्रणाम। परम आराध्य जगज्जननी श्री श्री वर्मा, परम पूज्यपाद श्री श्री बर्दा, परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य सभी चरण तले कोटि कोटि प्रणाम। वरण्य कर्मी मंडली, प्राणर एकांत गुरु भाई माने, कल्याणमयी मातृमंडली, आमंत्रण निमंत्रित अतिथिवृंद, सत्संग अनुरागी भक्त मंडली समस्त मोर प्रणाम। ये आनंदटा हूँ जीवन चाहिदा। जो आनंद ना से विकास ना, आ जो विकास नथिले आनंद ना। गोटे पिला को 5 वर्ष काल जदि गोटे श्रेणी में रखा जाए तार जदि विकास है नहीं, डेभलपमेंट है नहीं, पंचम रु षष्ठ, षष्ठ रु सप्तम, सप्तम रु अष्टम, ये वर्धन है नहीं, तार आनंद नहीं। आनंद जो शब्द रु आसी नम धातु तार माने हूँ वर्धन, उपसर्ग नम धातु आसी आनंद। तो यही ईश्वर को धरिकी चलिले से आनंदर केवे परिसमाप्ति घटेना। से आनंद अनंत, अनंत और असीम, ईश्वर अनंत और असीम, तांको सहित भल पाइबार संपर्कर जो आनंद से मध्य अनंत और असीम। तो मनीष यदि आनंद चाहे ताले ईश्वर सहित जुगजुक्त हो। आनंदटा व्याहत हुए केतेबेले ना, जेतेबेले परिस्थिति की मनीष कंट्रोल करि पारे ना, जेतेबेले चाहिदाटा अपूर्ण रही जाए, जेतेबेले मनीषर इच्छाटा परिपूरित हो पारे ना, मनीषर कम्प्लेक्सटा जेतेबेले सैटिस्फाइड होए ना, सेतेबेले मनीष जीवन में दुख आसे, कष्ट आसे, व्यथा आसे, आनंदटा अपसरी जाए तार जीवन। ठाकुर कहले तुम्हें जदि किछि न चाह ताले दुख तुमर कौन करिवो। अनेक जिनिस गुरु को पाखरे आसिक मनीष शिखे। जीवन में गोटे भरोसा दरकार, गोटे आश्रय दरकार। जी भरोसा पाई, आश्रय पाई, सी निश्चितता भीतर देखी गति कर। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव ये कॉन्फ्रेंस रे कहते ये निश्चितता को मनीष सब बेले खोजुची। से कौटी निश्चित का पाखक गले से निश्चित हम। छोटिया छुआटा जन्म है, माँ कोल धरची, क्षीर दौची, खोई दौची, तार झड़ा परिस्कार कले परिष्कार परिच्छन्न कर दौची। से माँ कोल गोटे निश्चितता अनुभव कला, माँ पोषण दौची, से निश्चितता अनुभव कला। परवर्ती अवस्था तार बापा को देखला, बापा पाखे गोटे निश्चितता अनुभव कला। बापा ताको सिक्यूरिटी दौची, सुरक्षा दौची, आ परिपूरण भी करुची, सेठी गोटे निश्चितता अनुभव कला। जेतेबेले स्कूल को गला शिक्षक मान पाखे मिसिला, जेतेबेले परिवेश को गला परिवेश लोक सहित मिसिला। ये निश्चिततार दायरे मनीष तार परिसरता को बढ़े 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 चली। परम निश्चित मनीष हम से जितेबले ईश्वर प्राप्ति तार जीवन में हम। ईश्वर प्राप्ति माने हूँ ईश्वरत्व निज भितर जागृत करवा, जो कथा श्री श्री ठाकुर कहले। ठाकुर 22 वर्ष बयस सत्यानुसरण जो प्रथम धाड़ी लिखिले निज हाथ में, अर्थमान जस पाइबा आशा मत ठाकुर सजैकी भक्त हुआ ना। केते बाबा आम देखीचु, केते साधु सन्त देखीचु, केते मठ मंदिर देखीचु, केते दाढ़ी तोड़ी कमंडलू तेलटा बलम धरिकी रास्ता बुलुथिबे, अनेक प्रकार अनेक वेशभूषा अनेक प्रकार रंगीन होगी केते लोक को आम देखीचु। लोक को मुक्ति करदेवे, किसी न करी सब ऐश्वर्य देदेवे, लोक को पाठ न पढ़ी पास करदेवे, इत्यादि इत्यादि बहु प्रतिश्रुति देखाती नकरी लोभ लालसार उद्ग्रीव होई मनीष मैंने से पाखक दौड़िकी जाइकी धोखा खाती। श्री श्री ठाकुर कहले तुम्हें मते अर्थमान जस पाइबा आशा ठाकुर सजैकी भक्त हुओ ना, सावधान ठकिब। तुम भीतर ठाकुरत्व जागृत नहेले कहीं तुम केन्द्र नुहंती, ठाकुर भी नुहंती। फांकी देले तुम्हें से फांकीटा ही पाइब। डिसीविंग यू शैल बी डिसाइड। ठाकुर जो वज्र गंभीर भाव में यही कथाटा कहले एवं निज हाथ में लिखिदे गले, मोर साधारण जी जानिबा होइछि, मोर बयस 65 वर्ष बयस है। 65 वर्ष बयस हेतु पाइबा दिन मु दुनिया को जी देखी, जी जानी, जी लोक सहित मिसी, दुनिया रे एरकम कौन गोटे द्वितीय व्यक्ति आज पर्यंत जन्म है, आज पर्यंत अद्यावधि जी हाथ काटिक लिखि
ଅର୍ଥମାନ ଯଶ ପାଇବା ଆଶାରେ ତୁମେ ମତେ ଠାକୁର ସଜେଇକି ଭକ୍ତ ହୁଅ ନା ଠକିବ, ତାହେଲେ ମଣିଷ କାହିଁକି ଯାଉଛି? ମଣିଷ ସେଠିକି ଗଲେ ଅର୍ଥ ପାଇବ ନାହିଁ, ଯଶ ପାଇବ ନାହିଁ, ମାନ ପାଇବ ନାହିଁ, କିଛି ପାଇବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଯିବ କାହିଁକି? ଆଉ କୋଟି କୋଟି ମଣିଷ ଯାଉଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ? ନା ମଣିଷ ଭିତରେ ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ ଅର୍ଥମାନ ଯଶ ତାର ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବ। ମଣିଷର ଯଦି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଠିକ ରହେ, ମଣିଷର ଯଦି ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ଠିକ ରହେ, ମଣିଷର ଯଦି ଫ୍ୟାମିଲି ଠିକ ରହେ, ମଣିଷର ଯଦି ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ଠିକ ରହେ, ମଣିଷ ଭିତରେ ଯଦି ପ୍ରେମ ଥାଏ, ମଣିଷ ସହିତ ମିଶିଲେ ଯଦି ମଣିଷ ଭରସା ପାଏ, ମଣିଷ ଉପରେ ଯଦି ମଣିଷ ନିର୍ଭର କରେ, ମଣିଷ ଭିତରେ ଯଦି ଯୋଗ୍ୟତାର ଉତ୍କୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ, ତାହେଲେ ସେଇ ମଣିଷକୁ ପଛରେ ଲୋକ ଦୌଡ଼ିବ, ଟଙ୍କା ତା ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବ, ସବୁ ତା ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବ। ଠାକୁର କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ଆଶ୍ରମ ଛାଡ଼ିକି ପାବନା ଆଶ୍ରମ ଛାଡ଼ିକି ଦେଓଘର ଆସିଲେ, ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜଳବାୟୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲିକି ଡାକ୍ତରମାନେ କହିଲେ, ଏଇଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ସାଇଡ କଥା, ପ୍ରକୃତ କଥା ସିଏ ଜାଣନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ଲୀଳା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆସିଲେ, ଜନ୍ମ ହେଲେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ, ଲୀଳା କଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲେ ଗୋଟେ ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ, ଲୀଳା କଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ। ଜେରୁଜେଲମରୁ ବେଥଲେହେମ ଗଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ମକ୍କାରୁ ମଦିନା ଗଲେ ମହମ୍ମଦ ରସୁଲ ମହମ୍ମଦ। ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ସେଇ ରକମ ପାବନାରୁ ଦେଓଘର ଆସିଲେ। ପାବନାରେ ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା ଏତେ କଷ୍ଟରେ, ମୁଁ ତ ଭାବେ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ପାବନାରେ ଲୀଳା କରୁଥିଲେ, ଜନ୍ମ ପରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଲୀଳା ହେଲା 46 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଦେଓଘରକୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2 ତାରିଖରେ, সেই পর্যন্ত সেତେବେଳେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ, সোসাইটিର ସବୁ କ୍ରିମ୍ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ। ବଡ଼ ବଡ଼ ବାରିଷ୍ଟର ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଡାକ୍ତର ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ଖୁବ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲିଷ୍ଟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କର ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ଏବଂ ସେମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ଭିତରେ ସେମାନେ ଯୋଉ ଦିଗ ଦେଇକି ଚରମତ୍ଵ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ତାର ଚରମତ୍ଵର ଚରମ ପ୍ରାପ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ଭିତରେ ସେମାନେ ଦେଖିକି ସରେଣ୍ଡର କରିଥିଲେ। ଆଉ ଠାକୁର ଖଣ୍ଡେ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିକି ସେଠୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଅଚାନକ। ତତ୍କାଳୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଷ୍ଟିମେଟେଡ ହେଇଥିଲା ପାବନା ଆଶ୍ରମର ଯାହା ସମ୍ପତ୍ତି 8 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାକିସ୍ତାନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାକୁ ନେଲା। ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଅନୁମତି ଚାହିଁଥିଲା ସେଇଠି ବିଶ୍ୱବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ କରିବା ପାଇଁ, ତା ମଧ୍ୟ କରାହେଇଛି। ଠାକୁର କୌଣସି ଦିନ ପଇସା ପତ୍ରର ଦାବି କରିନାହାନ୍ତି। ତତ୍କାଳୀନ ଅବସ୍ଥାରେ 1946 ମସିହାରେ 8 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ସେରକମ ସେଠି ରହିଲା। ଫଙ୍ଗୁଳା ହେଇକି ଆସିକି କତିପୟ 20-30 ଜଣ ଭକ୍ତକୁ ଧରିକି, ମାଆଙ୍କୁ ଧରିକି, ବଡ଼ଦାକୁ ଧରିକି ଠାକୁର ଆସି ଗୋଟେ ବାବଲା ଗଛ ମୂଳରେ ବସିଥିଲେ। ଖାଇବାକୁ କିଛି ନାହିଁ, କଣ କେମିତି ତାଙ୍କର ପୁଣି ଦେଓଘର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା ପଚାରିଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ, ଠାକୁର ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତି, ଏତେ ବିଶ୍ୱବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର, ଏତେ କେମିକାଲ ୱାର୍କସ, ଅନେକ ଜିନିଷ ହେଇଥିଲା। ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆସିକି କୁହନ୍ତି, ଜଣେ ଏକ ମିନିଷ୍ଟର ଯାଇଥିଲେ, ସମାଜ ସଂସ୍କାର ଯାଇଥିଲେ, କହିଲେ ଠାକୁର ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମ ନାଁରେ ଏଇ ଯୋଉ ଆଶ୍ରମ ଆପଣ ଏଠି ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ କର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ମଣିଷକୁ ଯୋଗ୍ୟ କରିବାର ଗୋଟେ କର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ମଣିଷକୁ ଦକ୍ଷ କରିବାର ଗୋଟେ କର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ମଣିଷର ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତିକି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଗୋଟେ କର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଏଠି ମଣିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇକି କେତେ ସୁଦକ୍ଷ ହେଇ ଉଠୁଛି। ଆପଣ ଏଇ କଥା ଗୁଡାକ ଯଦି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହୁଅନ୍ତା, ଦୁନିଆର ଅନେକ ଲୋକ ଆସିକି ଏଠି ବାଟକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତେ। ଅବାଟରେ ଯାଉଥିବା କେତେ ମଣିଷ, ଅବାଟରେ ଯାଉଥିବା ବହୁ ମଣିଷ ବାଟକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତେ, ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିବା ବହୁ ଘର ସଜାଡ଼ି ହେଇଯାନ୍ତା। ଆପଣ ଏହାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ଆପଣ ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ବେଙ୍ଗଲରେ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଖାଇବାକୁ ପିଇବାକୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ତାର 3 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରିବା କଥା କହିଥିଲେ। ସରକାରକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି ସେ କଥା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଶେଷ ବେଳକୁ ଏଇ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତମାନେ ଯାଇକି ବହୁ ପ୍ରକାରର ଧାନ ଚାଉଳ ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିଥିଲେ। ତତ୍କାଳୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଶ୍ରମକୁ ଠାକୁର ଖୋଲି ଦେଇଥିଲେ। ଲୋକମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ସେଠି ପଡ଼ିକି ସବୁ ଖାଇଥିଲେ। ଯୋଉ ମଣିଷଟା ନିଜ ପେଟ ଗଣ୍ଡେ ପୋଷି ପାରୁନାହିଁ, ନିଜ ପେଟ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଚିନ୍ତା କରିକି ମାନେ ଅବସାଦଗ୍ରସ୍ତ ହଉଛି, ସେଇ ମଣିଷଟା ଉପରେ ଠାକୁର 10ଟା ମଣିଷଙ୍କର ପେଟକୁ ପୋଷିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇ ଉଠିଛି। ଏମିତି ହଜାର ହଜାର ଇନସିଡେନ୍ସ ଠାକୁରଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅଛି। ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବା, ବୁଝିବା ବାହାରୁ ବାହାରୁ କେବେ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନା, କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନା। ମଣିଷକୁ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି ନା, ମଣିଷକୁ ମଣିଷର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଭଳି ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଗୋଟେ ନିଆରା ଭଲ ପାଇବା। କାହିଁକି ନା ସେ ଜୀବନର ମାଲିକ। ଇଜ୍ ଦ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ। ଏ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଆମେ ଯାହା କିଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସବୁ କିଛିର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର, ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର। କିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ନ କରିବ ସେଥିରେ ବିଶେଷ କିଛି ଯାଏଆସ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ବି ଯାଏଆସ ନାହିଁ, ନ କଲେ ବି କିଛି ଯାଏଆସ ନାହିଁ। ସତ୍ୟଟା ସତ୍ୟ, ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ। ମଣିଷ ଯଦି ଭଲ ପାଏ, ଟିକେ ନିର୍ଭର କରେ, ତାହେଲେ ମଣିଷ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ, ମଣିଷ ସୁନ୍ଦର ହବ।
জীবনটা সদাই হব। আর মনিষ যদি ফল ন পায়, যদি নির্ভর ন করে, তাহলে মনিষর যেতে প্রকারর ক্যালিবর থাও, যেতে যোগ্যতা থাও, যেতে সার্টিফিকেট থাও, যেতে প্রকারর বুদ্ধি থাও, সবু গুড়াক ভ্রষ্ট হয়ে যাব। কেউ বাটরে চালিযোগ মানে অଳିয়া পশিযোগ, তার কিছু ঠিক ঠিকনা নাই। তেমন জীবনটাকে সুন্দর করা হলে তাঁর উপরে আমাকে নির্ভর করা পড়ব। এই নির্ভরতা মনিষ যেতবে করে সেতবে সে নির্ভরে রুহে। সেই মিনিষ্টর জনক ঠাকুরকে যেতবে বহু ভাবে অত্যন্ত বিনম্রতার সহিত করে, ঠাকুর আপনার এগুলো যদি প্রচার প্রসার হতা, অনেক লোক আসিকি তাদের জীবনকে ফেরি পাতে, জীবনের আনন্দ সেমানে ফেরি পাতে। আপনার এটা প্রচার প্রসার করতু। ঠাকুর কৌଛନ୍ତି, মন্ত্রী মহোদয় আপনার ঘরে সব কিଏ কিଏ অଛନ୍ତି? না ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି। ନା ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ କେବେ ବଜାରରୁ ଶାଢ଼ୀ ଫାଡ଼ି ଆଣିଛନ୍ତି? ନା ହଁ। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କପଡ଼ା ଲତା ବହିପତ୍ର ଏସବୁ ଦିଅନ୍ତି ଆପଣ? ଦରମା ଦିଅନ୍ତି ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଲେ? ନା ହଁ ଦିଏ। ନା ଆପଣ କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଖବରକାଗଜ ରେଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି? ଆଜି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏତେ ଟଙ୍କାର ଶାଢ଼ୀ ଆଣିଲି, କାଲି ପୁଅ ପାଇଁ ଏତେ ଟଙ୍କାର ବହି ଆଣିଲି, ତା ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିଲି, ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ସବୁ ଆପଣ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି? ବୋଲେ ଠାକୁର ଆପଣ କି କଥା କହୁଛନ୍ତି? ମୋର ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ଆଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ, ମୋ ପୁଅ, ମୋ ଝିଅ, ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଏ। ଏଇ ଭଲ ପାଇବାର ଦାୟରେ ବାପ ହିସାବରେ ମୁଁ ଯାହା କରିବା କଥା କରିଛି, ସ୍ୱାମୀ ହିସାବରେ ଯାହା କରିବା କଥା କରିଛି, ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରଚାର କରିବି କ'ଣ? ଠାକୁର କହିଲେ, ପର ବୋଲି ତ କେବେ କାହାକୁ ଭାବିନି, ପରୋପକାର କରିବି କ'ଣ, ପ୍ରଚାର କରିବି କ'ଣ? ଯାହା କରିଛି ନିଜର ଆତ୍ମ ଦାୟରେ କରିଛି, ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଦାୟରେ କରିଛି। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଜଣଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ବିପନ୍ନ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସିଏ ଭୋଗେ, ଆଉ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଭୋଗନ୍ତି ସିଏ ଯିଏ ତା ଭିତରେ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି। He is the consciousness of all that conscious and he is the becoming of all that becomes. ସଚିଦାନନ୍ଦ, এই হচ্ছে সচিদানন্দর অর্থ। সচিত আনন্দ, এক্সিস্টেন্স, কনসিয়াসনেস এন্ড ব্লিসফুল বিকমিং, এটা হচ্ছে সচিদানন্দ। ঠাকুরଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ହେଇନି। ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ପରେ ଗୋଟେ ଇମୋସନ ଥିଲା ଲାଇଫରେ, ଗୋଟେ ଯୁବକ ପିରିୟଡରେ ସେମିତି ଇମୋସନ ହୁଏ, ହରମୋନାଲ ସିକ୍ରେସନର ଗୋଟେ ଇମୋସନ ଭାବ ଥାଏ। ମଣିଷ ଚାହିଁବ ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଚାଲିଯିବ, ଦେଇକି ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଧରିବାକୁ ହାତ ବଢେଇବ। এটা ୟୁଥ ପିରିୟଡରେ ସବୁ ହୁଏ। ତ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ, ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ ସୁରେଶ ଭାଇ, ଏଠି ବିଶ୍ୱନାଥ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିକି ଆମେ ପଳେଇଲୁ ଦେଓଘର ଆଶ୍ରମରେ ଯାଇକି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଯିବା, ସେଠି ରହିବା, ସଂସାର କରିବାନି, ଏଟା ମାୟା। ସେଠୁ ଯାଇକି ଯୋଉ ମାନେ ଆମ ଭଳିଆ 3 ଜଣ ଗ୍ରାଜୁଏଟ ଯୁବକକୁ ପାଇଥିଲେ, କୌଣସି ବାବା ବୋଧେ ଆମକୁ ଘର ଫର ଦେଇକି ଅନେକ ସେବା ଯତ୍ନ କରିଥାନ୍ତା। ବିଶ୍ୱନାଥ ଭାଇ କହିଲେ, ଏଠି କ'ଣ ଆମକୁ କେହି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ଇଏ କ'ଣ ଇଏ ବଢ଼ଉଛି ତ ସିଏ ବଢ଼ଉଛି। 3ଟା ଆମେ ଗ୍ରାଜୁଏଟ ଲୋକ, ଆମକୁ ଏଠି ଆସିଛୁ ଆଶ୍ରମକୁ, ଆମକୁ ଗୋଟେ ପଚାରିବା, ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣେଇବା, ଗୋଟେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିବା, ଏସବୁ କିଛି ନାହିଁ। ଏଠି ଖାଲି ଦୂର ମାର ମାର କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ସେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଇତିହାସ। ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ମାନେ ମନଟା ପୁରା ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଏବେ ଯିବେ ଆପଣ ଦେଓଘର ଆଶ୍ରମ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବସିଛନ୍ତି ନାଟ ମଣ୍ଡପରେ, ଯାଇକି ଦେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯେତେ ଅଫସୋସ ଥାଉ, ଯେତେ ଦୁଃଖ ଥାଉ, ଯେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଥାଉ, ଗୋଟେ ମାଟିଏ ପୁଅକୁ ହରେଇକି ଯଦି ଯାଇଥାଏ, ତାର ଏକମାତ୍ର ସମ୍ବଳ ପୁଅକୁ ହରେଇକି ଯାଇଥାଏ, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀଟିଏ ତାର ସ୍ୱାମୀକୁ ହରେଇକି ଯଦି ବିଧବା ଅବସ୍ଥାରେ ଯାଇଥାଏ, ଯିଏ ଯେତେ ପ୍ରକାରର ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ନେଇକି ଯାଉ, ଦେଖିଦେଲେ ତାର ମନଟା ଶାନ୍ତ ହେଇଯିବ। କାହିଁକି ନା ସେ ମଣିଷର ପରମ ଆଶ୍ରୟ, ସେ ମଣିଷର ପରମ ଆଶ୍ରୟ। ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ରୟ ପାଏ ସେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ତାର ଆଉ କିଛି ଅଭିମତ ରହେ ନା। ଛୁଆଟା ବାପକୁ ଧରିକି ଯାଇ ଚାଲିଛି ବାଟରେ, ସେ ଶାନ୍ତ ଅଛି, କାରଣ ତା ବାପା ଆଙ୍ଗୁଳିଟାକୁ ଧରିଛି, ବା ବାପା ପାଖରେ ଅଛି, ବା ବାପା ତା ହାତଟାକୁ ଧରିଛି। ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ବାପା ହଜିଗଲା, ସେଠୁ ସେ ଭେଁକି ହେଉଛି, ଆଶ୍ରୟ ଚାଲିଗଲା, ଭରସା ଚାଲିଗଲା। ନିର୍ଭର କରିକି ଯେ ଚାଲିଥିଲା ବାପାକୁ, ସେ ବାପା ଆଉ ମିଳୁନି, ତେଣୁ ସେ କାନ୍ଦୁଛି। ଆଉ ବାପାକୁ ଥରେ ଦେଖିଦେଲା, ତା କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଦେଖିଦେଲେ କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଅନେକ ଅନେକ ଘଟଣା ରହିଛି। ଥରେ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି ଛାଡ଼ିଥିବା, ଅନେକ ଦିନ ବର୍ଷ ଧରିକି ଛାଡ଼ିଥିବା ଗୋଟେ କାମ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଗଲି। ମୋତେ କଲିକତାରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ରିସର୍ଚ୍ଚ ସମୟରେ। ଜନୈକ ଠାକୁରଙ୍କର ବିଶିଷ୍ଟ କର୍ମୀ, ଯିଏ ଟ୍ରିପଲ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍, ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯାଉଥିଲି। ମୁଁ ସାଇକେଲରେ ବସେଇକି ତାକୁ ନେଇକି ଯାଉଥିଲି। ତ ସେ ବାଟରେ ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି, ମୁଁ କହିଲି, ଦାଦା ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି? କହିଲେ, ହଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିଛି। ମୁଁ କହିଲି, ତାଙ୍କୁ ଛୁଇଁଛନ୍ତି? କହିଲେ, ହଁ ଛୁଇଁଛି। ମୁଁ କଥା ହେଇଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ? ମୁଁ କହିଲି, ହଁ ମୁଁ କଥା ହେଇଛି।
ମାନେ ଠାକୁର କେମିତିକା ଟିକେ କହିଲେ, କହିଲେ ଦୂର ପାଗଳ ଠାକୁର କେମିତିକା ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ତୁ କ'ଣ ବୁଝିବୁ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତାର କିଛି କାରବାର ନାହିଁ, ଏଇଟା ଦେଖା ଦେଖିକା ବା ଦୁଲ୍ହା ଦୁଲ୍ହନ ମିଲ ଗଏ ଫାଙ୍କ ପଡ଼େ ପାରା। ଗୋଟେ ଘଟଣା ମତେ କହିଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ବସିଛି ଆଖିରେ ଦେଖିଛି ଠାକୁରଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଘଟଣା କହିକି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରିବି। କହିଲେ ଠାକୁରଙ୍କର ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଡାକ୍ତର ପ୍ୟାରୀ ନନ୍ଦୀ। ତାଙ୍କର ଘର କଲିକତାରେ। ସେଇ କଲିକତାରେ ତାଙ୍କର ଘରରେ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ। ଖବର ପାଇକି ଡାକ୍ତର ପ୍ୟାରୀ ନନ୍ଦୀକୁ ଠାକୁର ପଠେଇଲେ, ଯା ବାପା ମାଙ୍କର ଟିକେ ସେବା କରିକି ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିକି ଫେରିବୁ। ପ୍ୟାରୀ ନନ୍ଦୀଙ୍କର ଘରକୁ ଲାଗିକି ଗୋଟେ ବିରାଟ ମାରୁଆଡ଼ିର ଘର। ସେ ମାରୁଆଡ଼ିର ଏକମାତ୍ର କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ, ମାନେ 20-22 ବର୍ଷର ଝିଅ, ପିପେଇ ଖାଡ଼ି ଭଳିଆ ନଡ଼ 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 ହେଉଛି, ଫୁଙ୍କି ଦେଲେ ଉଡ଼ିଯିବ, ହାଡ଼ ଦିଖଣ୍ଡ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡାକ୍ତର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସବୁ ଜାଗାରେ ଫେଲୁଅର। ଶେଷକୁ ଡାକ୍ତର କହିଲେ ଆପଣ ଧୀରେ 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 ସେ ଝିଅଟାର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଆଉ କୌଣସି ମେଡିସିନ ନାହିଁ, କୌଣସି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ବାପା ମା 2 ଜଣ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଅଚଳାଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର, ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଝିଅ, ତାର ଯଦି ଅବସ୍ଥା ଏଇଆ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ। ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ପଡ଼ୋଶୀ ଆସିକି ଖବର ଦେଲା, ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଡାକ୍ତର ତୁମର ପଡ଼ୋଶୀ, ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଘରକୁ, ତମେ ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ଦେଖଉନ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଏଇ ଡାକ୍ତର ଫାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ନିରାଶ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଈଶ୍ୱର ବା ଏଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ ଯିବାକୁ ଟିକେ ଚାହେଁ। ତା ବାପା ମା ଆସିଗଲେ, ଆସିକି ପ୍ୟାରିଦାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ। ପ୍ୟାରିଦା କହିଲେ ମୁଁ ତ କାଲି ଯିବି ଦେଓଘର, ଆସିଲିଣି କେତେ ଦିନ ହେଲା, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ। ଦେଖା କରିବା ଯଦି କ'ଣ ହବ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି କିଛି କହିପାରୁନି, ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯଦି ହେଉଛି ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ। ସେ ଟିକେଟ ଫିକେଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲେ। ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ସେମାନେ ବାହାରିଲେ। କାଲକାଟାରେ ଟ୍ରାଫିକ ପୁରା ଜାମ୍, ଏତେ ଟ୍ରାଫିକ ଜାମ୍ ଯେ ଗାଡ଼ିଟା ଆସିକି ହାବଡ଼ା ମାନେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ତୋଫାନ ଏକ୍ସପ୍ରେସଟା ଛାଡ଼ୁଛି। ହାବଡ଼ା ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ ତୋଫାନ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଦେଓଘର ଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଟିକେଟ କଟା ହେଇଥାଏ। ତ ତୋଫାନ ଏକ୍ସପ୍ରେସଟା ଷ୍ଟେସନ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି, ଏମାନେ ସେଇ ଷ୍ଟେସନ ଭିତରେ ଯାଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଖିରେ ଯେ ଟ୍ରେନଟା ଚାଲି ଯାଉଛି। ତ ହଠାତ୍ କି ସେ ଯୋଉ ଝିଅର ମାଆଟା ଭୋ ଭୋ କରିକି କାନ୍ଦିଲା, କହିଲା ଏ ଚାଣ୍ଡାଳିନୀ ଇଏ ବୋଧେ ଆଉ ବଞ୍ଚିବନି। ସବୁଦିନେ 2 ଘଣ୍ଟା 2.5 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା ଲେଟ୍ରେ ଯାଉଥିବା ଟ୍ରେନଟା ଆଜି ଏକଦମ ସେକେଣ୍ଡ ଟୁ ସେକେଣ୍ଡ ଛାଡ଼ିଦେଲା, ୟା ଭାଗ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବାର ନାହିଁ। କନ୍ଦା କଟା କଲେ ସେ ବାପା ମା 2 ଜଣ। ପ୍ୟାରିଦା ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଠାକୁର କେତେ ଆଶା ଭରସା ନେଇକି ବାପା ମା 2ଟା ଛୁଆଟାକୁ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ, ଏମାନେ କ'ଣ ଏଇଠି ରହିଯିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କ'ଣ ଯାଇପାରିବେନି। ଦେଖାଗଲା ଯେ ଲମ୍ବା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ହାଉଡ଼ାର ଲମ୍ବା ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଶେଷରେ ସେ ଟ୍ରେନଟା ଅଟକିକି ଛିଡ଼ା ହେଲା। ଏମାନେ ଭାବିଲେ ସିଗ୍ନାଲ ପାଉନି, ସେଟା ବି ହୁଏ, ସିଗ୍ନାଲ ନ ପାଇଲେ ଟ୍ରେନ ଯାଇପାରିବନି। ତ ଇଏ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇକି ଟ୍ରେନରେ ଚଢ଼ିଲେ। ଚଢ଼ିବା ପରେ ଟ୍ରେନ କିଛି ସମୟ ପରେ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଏମାନେ ଯାଇ ଦେଓଘରରେ ଓହ୍ଲେଇଲେ। ପ୍ୟାରିଦା କିଛି ଦିନ ଧରିକି ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କର ନାଡ଼ି ଚେକ୍ କରିବା, ପଲ୍ସ ଚେକ୍ କରିବା, ପ୍ରେସର ଚେକ୍ କରିବା, ତାଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ରୁଟିନ। ସେ ସେଠୁ ତାଙ୍କର ଡାକ୍ତରୀ ବ୍ୟାଗ ଆଉ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟେଥୋଫେଥୋ ଆଣିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି, ଛାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟେଥୋଟାକୁ ଲଗାଇଛନ୍ତି, ଷ୍ଟେଥୋଟା ହାତରୁ ଗଳି ପଡ଼ିଲା। ଅନ୍ୟମାନେ କହିଲେ ମୁଁ ସେଠି, ମତେ ଯିଏ ଘଟଣା କହୁଥିଲେ କହିଲେ ମୁଁ ଆଇ ୱିଟନେସ୍, ମୁଁ ସେଠି ବସିଛି। ପ୍ୟାରିଦା ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଠାକୁର ଆପଣଙ୍କୁ ଏଭଳି ଆଘାତ କିଏ କରିଛି ଛାତିରେ? କଳା କଳା ଦାଗ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧି ଯାଇଛି ଛାତିରେ, କିଏ ଏମିତି କରିଛି? ଠାକୁର କହିଲେ ନା କିଛି, ଠାକୁରଙ୍କର ଦେହର ତ ମାନେ ଛାତିରେ ଲୋମ ବହୁତ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ା ବାହାରକୁ ଏତେ ଦୂରକୁ ବେଶୀ ଦେଖାଯାଉନି। ପାଖରେ ଷ୍ଟେଥୋ ଲଗେଇଲା ବେଳେ ଦେଖିଲେ। ବହୁତ ବିକଳ ଭାବରେ ପଚାରିଲେ, ଠାକୁର ଦୟାକରି କୁହନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଯାଇ ଦେଖିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ବିକଳ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଠାକୁର ଏଟା କେମିତି ହେଲା, କ'ଣ ହେଲା? ପ୍ୟାରିଦା ତ ଏକଦମ ନଛଳ ବନ୍ଦା, ତାଙ୍କ ଡାକ୍ତର, ସିଏ ଠାକୁରଙ୍କର ସେବକ, ସେ ବହୁ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଅନୁନୟ ବିନୟ ହେଲେ, ଠାକୁର ଦୂର ଦିଗବେଳକୁ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରିକି କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ପ୍ୟାରି, ତୁମମାନଙ୍କର ବିକଳ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଏଇ ଛାତି ଦେଇକି, ଏଇ ହାତ ଦେଇକି ମତେ ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନ ରୋକିବାକୁ ପଡ଼େ। ତୁମମାନଙ୍କ ବିକଳ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଏଇ ଛାତି ଦେଇକି, ଏଇ ହାତ ଦେଇକି ମତେ ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନ ରୋକିବାକୁ ପଡ଼େ। ମତେ କହିଲେ ତୁ ବୁଝିଲୁ ଠାକୁର କ'ଣ? ଅବାଙ୍ଗ ମାନସ ଗୋଚର, ମଣିଷ ତାକୁ କନସିଭ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେଉଛି ସେଇ ଲୋକ ଯିଏ ନିଜର କୌଣସି ବୁଦ୍ଧିବୃତ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ ନ କରିକି ସହଜ ଭାବରେ, ସରଳ ଭାବରେ, ଚାଇଲ୍ଡିଶ ନେଚର ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇକି ଯଦି ମଣିଷ ଚାଲେ ସହଜ ଭାବରେ, ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଦେଖିପାରିବ।
এই ଚାଇଲ୍ଡିଶ ଭାବଟାକୁ ଠାକୁର ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ସେ ବୁଦ୍ଧି କରିକି କିଛି କହୁନି, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଛୁଆଟେ ତାର ଯାହା ମନକୁ ଆସୁଛି ସେ କହୁଛି, ଭାରି ସରଳ। এই ସରଳ ମନ ନେଇକି ଯଦି ହୁଏ ତାହେଲେ ମଣିଷ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ମୁଁ କହୁଥିଲି ଥରେ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଥିଲା, ସେଠି ଜଣେ ଫାଦର ଥିଲେ, ବହୁତ ଦିନ ଧରିକି 20-25 ବର୍ଷ ଧରିକି ସେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ରହିଲେଣି। ଦିନେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଜିସିଆନ ଆସିଲା, ସେ ଗରିବ ଲୋକଟା ବୁଲି ବୁଲିକି କୋଉଠି ଘର ପାଉନି, ଆସିକି ଚର୍ଚ୍ଚକୁ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତ ମହାପୁରୁଷ ଦୟାଳୁ ଲୋକ, ମତେ ଟିକେ ଜାଗା ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଟିକେ ବୁଲି ବୁଲିକି ଛୁଆଙ୍କୁ ମ୍ୟାଜିକ ଦେଖେଇବି, ମୁଁ ଚଳିବି, ମୋର ଜାଗା ବାଡ଼ି ନାହିଁ, ଟଙ୍କା ପଇସା କିଛି ନାହିଁ। ତ ଚର୍ଚ୍ଚର ଫାଦର ଯିଏ ଭାରି ଦୟାଳୁ, ତ ସିଏ କହିଲେ ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ରହିବ ରୁହ। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଘରଟେ ତାକୁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ଦେଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଉଠିବ, ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରିକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ତାର ପ୍ରେୟାର କରିବ, ପ୍ରେୟାର କରିଦେଇକି ତାର ଚାଲିଲା ମ୍ୟାଜିକ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ, ବୁଲି ବୁଲି ପୁଣି ରାତିରେ ଆସିବ, ପୁଣି ଖାଇ ପିଇ ଦେଇକି ଶୁଏ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଚାଲିବା ପରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଯୋଉମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ସବୁ ଥିଲେ କର୍ମଚାରୀ, ସେମାନେ ଭାରି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ। କହିଲେ ଆମେ ମାନଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଆମେ କିଛି କରୁଛୁ, ଏ ଲୋକଟା କିଛି କରୁନି, ସକାଳୁ ଉଠିକି ଯାଉଛି ପୁଣି ରାତିରେ ଫେରୁଛି, ତାକୁ ବିଦା କରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ଯାଇକି ଫାଦରଙ୍କୁ କହିଲେ, କହିଲେ ଆପଣ କାହିଁକି ତାକୁ ଏଠି ରଖିଛନ୍ତି? ଆଇଦର ଯଦି ସେ ରହିବ ତାହେଲେ ଚର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ସେ କିଛି କର୍ମ କରୁ, ଯଦି କିଛି ନ କରିବ କାହିଁକି ମାଗଣାରେ ଏଠି ରହିବ? ସେଠୁ ଫାଦର କହିଲେ ମତେ କିଛି ଦିନ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ସମୟ। ତ ଫାଦର ସେଠୁ କ'ଣ କଲେ, ଏ ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଉଛି, ଭିତରକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ସବୁଠୁ ଆସିକି ତାର ଯାଉଛି ମ୍ୟାଜିକ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ, ସେ ଦିନେ ଯାଇକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବିଶାଳ ଯୋଉ ମୂର୍ତ୍ତି ଥିଲା ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତି ପଛରେ ଲୁଚିକିରି ବସିଲେ। ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିକି ସେ ସେଇଠି ଲୁଚି ରହିଲେ, ଯିଏ କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଇଏ ସେଠୁ ଚିରାଚରିତ ଭାବରେ ସେଦିନ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ପଶିଲା, ପଶିକି ଯାଇକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରେୟାର କଲା। ପ୍ରେୟାର କରି କହିଲା, ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମୁଁ 2-3ଟା ନୂଆ ମ୍ୟାଜିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, 2-3ଟା ନୂଆ ମ୍ୟାଜିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କହିକି ତା ମ୍ୟାଜିକ ପୁଡ଼ିଟା ଖୋଲିଲା, ଖୋଲିକି ତାର ଟ୍ରପ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବାହାର କଲା। ବାହାର କରିକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ନୂଆ 2-3ଟା ମ୍ୟାଜିକ ଦେଖେଇଲା। ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପଛପଟରେ ଲୁଚିକି ରହିକି ଫାଦର ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। এই ସମୟରେ ହଠାତ୍ କି ଫାଦର ଦେଖିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଭିତରୁ ସ୍ୱୟଂ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ ରକ୍ତ ମାଂସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନରଦେହ ଧାରଣ କରିକି ଆସିକି ସେଇ ମ୍ୟାଜିସିଆନ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ରଖିକି କହିଲେ, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ତୁ ମତେ ଏଇ ମ୍ୟାଜିକ ଦେଖେଇକି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଛୁ, ତୋର ବହୁତ ମଙ୍ଗଳ ହବ, ବହୁତ ଖୁସି। এই ସବୁ କଥା କହିଲା ବେଳେ ସେତେବେଳକୁ ମ୍ୟାଜିକ ମାନେ ଯିଏ ଚର୍ଚ୍ଚର ଫାଦର ଯିଏ ଥିଲେ, ସେ ସେତେବେଳେ ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଲା ଭଳିଆ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା। ସେ ମାନେ ଉଠି ଆସିକି ଏଇ ଯୋଉ ମ୍ୟାଜିସିଆନକୁ କୁଣ୍ଢେଇକି ଧରିକି କହିଲେ, ଭାଇ ତମେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟବାନ, 20-25 ବର୍ଷ କାଳ ଏଇ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ମୁଁ ଫାଦର ଅଛି, ଦିନେ ମୁଁ ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ମାଂସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନର ଶରୀର ଦେଖିନାହିଁ। ଆଜି ତୁମେ କି ଭାଗ୍ୟବାନ, ତୁମ ପାଇଁ ମୁଁ ତ ଦର୍ଶନ କଲି, ଆଉ ତୁମ ପାଇଁ ସେ ନିଜେ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିକି ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ରଖିଲେ। এই হচ্ছে চাইল্ডিশ ল। সে ম্যাজিসিয়ান ভাবিছি প্রভু যীশু হচ্ছেন জীবন্ত চাইল্ডিশ ল। ঠাকুরଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେ ଏକ ବୈଷ୍ଣବ ପନ୍ଥୀର ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଟାଇପର ଲୋକ ଆସିଥିଲେ, କହିଲେ ଠାକୁର ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରୁ ଆମେ ଯାଇକି ପ୍ରଭୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଫଟୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ରଟେ ରଖିଦିଅ। ଆମର ବି ଅନେକ ଗୁରୁ ଭାଇ ବାହାଘର ହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆଣିକି ଏଠି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରଖିଦେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ତ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରଖିକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ଯେ ଆମର ଅମୁକ ଦିନ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି, ଆଉ ଆପଣ ଟିକେ ଦୟା କରିକି ସେଠିକି ଆସିବେ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେ ପଚାରୁଛି ଯେ ଠାକୁର ଏଇଟା କ'ଣ ମୋର ଠିକ ହଉଛି, ମୁଁ ଯେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନେଇକି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦଉଛି ଏଇଟା କ'ଣ ମୋର ଠିକ ହଉଛି ନା ଏଇଟା ମୋର ଚାଇଲ୍ଡିଶ? ଠାକୁର କହିଲେ ଡୋଣ୍ଟ ବି ୱାଇଜ, ବି ଚାଇଲ୍ଡିଶ। ବେଶୀ ଚାଲାକ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ନା, ଚାଇଲ୍ଡିଶ। ତେଣୁ ସରଳ ମନ, ମଧୁର କଥା, ବୁକୁ ଭରା ପ୍ରେମ ନେଇକି ମଣିଷ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇକି ଚାଲେ, ଜୀବନରେ ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା ତ ଆସିବ, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ତ ଆସିବ, ଅସୁଖ ବିସୁଖ ତ ଦେହପାର ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷର ମନଟା ସେଥିରେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହବ ନାହିଁ, ମଣିଷର ମନଟା ସେଥିରେ ଦବିଯିବ ନାହିଁ। ମଣିଷ ଗୋଟେ ଏନର୍ଜି ପାଇବ, ପରିସ୍ଥିତିକି ସାମ୍ନା କରିବାର ଗୋଟେ ଏନର୍ଜି ତା ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହବ, ଯୋଉଟା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜିକାଲି ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା ଭିତରେ ଅନେକ ପରିବାର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଉଛି, ଅନେକ ଲୋକ କୌଣସି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଆସିବା ଭିତରୁ ନିଜର ସବୁକିଛି ହରାଇ ବସୁଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କରିକି ଚାଲିଲେ, ପରମ ଆଶ୍ରୟ ସିଏ, ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କରିକି ଚାଲିଲେ, ଜୀବନ ଦଣ୍ଡକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିକି ଚାଲିଲେ ମଣିଷ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଛିଡ଼ା ହେଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର ଗୋଟେ ବାଣୀରେ କହିଛନ୍ତି, ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା ଯେତେ ବି ଆସୁ ଜୀବନରେ ତାକୁ ଯଦି ଆଶ୍ରୟ କରିକି ଆମେ ଚାଲନ୍ତି, ଅୟୁତ ଝଞ୍ଜାର ଉଲମ୍ଫି ବୁକୁରେ ଦୁର୍ଦ୍ଧର୍ଷ ଜୀବନରେ ଯଦି ଉଚ୍ଚରଣୀଶୀଳ ହୋଇ ଚାଲିବାକୁ ଚାହଁ
ତେବେ ତୁମର ବଞ୍ଚିବାର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରଲୋଭନ ହେଉ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରୟୋଜନ। ତୁମର ତୁମେ, ତୁମ ଚାକିରି ବାକିରି, ତୁମର ପିଲା ଛୁଆ, ତୁମର ଘର ସଂସାର, ତୁମର ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ସବୁ ଯେଭଳି ତାଙ୍କର ସେବାରେ ଲାଗିକି ସାର୍ଥକତା ଲାଭ କରେ, ତେବେ ଜୀବନର ଗତି ଝଡ଼କୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ଜୟ ଗୁରୁ। ବନ୍ଦେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଗୁରୁ।